Hello dear students, today we are going to start 1.2 the fun they had. Look at the warming up section, chit chat. There are some questions. Number 1, what do you like best about your school? म्हणजे तुम्हाला तुमच्या शाळेविषयी कोणती गोष्ट जास्त आवडते? You can tell the answer. Do you think school is fun? तुम्हाला वाटतंय का शाळेमध्ये मजा असते? Which is the part that you don't like? And which part of the school you don't like? And how often should the teacher give you a test? आणि शिक्षक तुम्हाला किती दिवसांनी टेस्ट देतात किंवा चाचणी परीक्षा तुमची घेतात? So in this way you can answer these questions and your answers may be vary. Now look at the word classify. Here is the word classify. So classify means वर्गीकरण करणे. Now look at this activity 1. Listen carefully and write each word in the appropriate column or columns. So in this activity there are 3 columns given. Number 1 named as ancient, number 2 is modern, and 3 is futuristic. Ancient means प्राचीन, modern means आधुनिक, आणि futuristic means भविष्यकालीन, म्हणजे भविष्यामध्ये असे घडू शकते. So there are so many words given here: bicycle, wheels, bullock carts, tar roads. So you have to write down these words in a appropriate column. So for example, bicycles, we can write this word in a modern. आधुनिक याच्यामध्ये आपण ते घेऊ शकतो. बुलेट ट्रेन्स काय मॉडर्न आणि फ्युचरिस्टिक दोन्ही सुद्धा आहे. आता आहेत आणि त्या भविष्यामध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप डेव्हलपमेंट होऊ शकते. स्कूल या ठिकाणी काय येईल? एन्शियंट, जुन्या काळात पण होत्या, मॉडर्न पण होत्या. पण फ्युचरिस्टिकमध्ये काय असतं ते नाही, एन्शियंट आणि मॉडर्नमध्ये येतील ते. सो इन दिस वे यू हॅव टू क्लासिफाय ऑल दीज वर्ड्स इन दिस कॉलम. सो you have to read and write these words in these columns. Okay, and now look at the number 2 activity. Listen to the pronunciation of these words and practice saying them properly yourself. So number 1 is grandfather, geography, satisfactory, superior, pronouncing, becha, and nonchalantly. So these are the words. Now we are going to learn this lesson or a story, the fun they had. What is the meaning of fun? Fun means मज्जा. The fun they had, त्यांनी अनुभवली मज्जा किंवा त्यांनी जी अनुभव घेतला, त्यांनी जी मज्जा केली यावर आधारित हे या ठिकाणी पाठ आहे. सो दिस इज अ स्टोरी अँड दिस स्टोरी इज रिटन बाय Isaac Asimov. Isaac Asimov is the writer of this story and he is a very famous scientific story writer, fiction writer. So in this story he thought that this story may be happen in future. ही गोष्ट जशी काही भविष्य काळामध्ये घडेल असं हे काल्पनिक त्याने कल्पना करून ही गोष्ट लिहिलेली आहे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दी स्टोरी. Margie even wrote about it that night in her diary. You know, diary means रोजनिशी, we call it in Marathi. दैनंदिनी, आपण ज्याच्यामध्ये दररोज काय काय घडलं ते लिहित असतो. So this is a main character, Margie. She wrote at that night in her diary. On the page headed 17 May 2157,
She wrote, "Today Tommy found a real book." So now look at the date. 17 May 2157. म्हणजे त्या डायरीवर, त्या पेजवर तिने तारीख काय टाकली आहे? 17 मे 2157. म्हणजे ही गोष्ट जशी काही भविष्यात घडेल, अजून जवळपास 150 वर्षांनी ही गोष्ट घडेल अशा प्रकारची ही होईल, हे लक्षात घेऊन अशा प्रकारची कल्पना करून हे लिहिलेलं आहे. आणि ही मार्जी, ही लहान मुलगी, हे लिहिलंय. आणि तिने काय लिहिलंय त्या पुस्तकामध्ये? टुडे टॉमी फाउंड अ रिअल बुक. रिअल बुक. रिअल बुक मीन्स खरं पुस्तक. खरं पुस्तक कशाला म्हटलं हिने? रिअल बुक मीन्स अ बुक विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर. म्हणजे अशा प्रकारचं पुस्तक जे की पेपरवर प्रिंट केलेलं आहे, किंवा आपण आता सध्या वापरतो तसं पुस्तक, त्याला त्याने रिअल बुक म्हटलंय. व्हाय शी कॉल्ड इट लाईक दॅट? बिकॉज इन फ्युचर, भविष्यामध्ये जे बुक्स जे असतील ते कसे असतील? ई बुक्स असतील किंवा टेलीबुक्स असतील. त्यामुळे तिने असं म्हटलंय की टॉमीला आज एक खरं पुस्तक सापडलंय. नाव नेक्स्ट. इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So the book which was found by Tommy, it was a very old book. टॉमीला जे सापडलेलं पुस्तक होतं अत्यंत जुनं पुस्तक होतं. And Margie's grandfather, she recalled an incident that Margie's grandfather told her that when her grandfather was little boy, at that time a grandfather's grandfather, म्हणजे आजोबाचे आजोबा, म्हणजे आपण यांना खापर पंजोबा असं म्हणतो, की त्यांनी त्या आजोबांना, मार्जीच्या आजोबाला सांगितलं होतं की आमच्या काळामध्ये गोष्टी ज्या आहेत त्या पेपरवर प्रिंट केल्या जायच्या, म्हणजे पेपरवर छापल्या जायच्या. हे कोणी सांगितलं होतं? मार्जीच्या आजोबाच्या आजोबांनी. म्हणजे मार्जीच्या आजोबांना त्यांच्या आजोबांनी सांगितलेली ही गोष्ट आहे, ती त्या आठवते, ती प्रसंग आठवतो. दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो अँड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स सुरकुतलेलं, फुल ऑफ रिंकल्स, म्हणजे अतिशय जुनाट पुस्तक झाल्यावर कशा प्रकारे त्याच्यावर सुरकुतल्यासारख्या रेषा पडतात, तसं ते बुक होतं. येलो पेजेस झाले होते, पिवळसर पुस्तक झाले होते बऱ्याच दिवसांचं असल्यामुळे. अँड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्स. ऑफुली मीन्स व्हेरी, पुष्कळ, भरपूर. फनी, खूपच गमतीशीर, मजेशीर होतं म्हणते ते पुस्तकं वाचायचे, ते वर्ड्स वाचायचे. व्हाय? बिकॉज दॅट स्टूड स्टील इन्स्टीड ऑफ मुव्हिंग the way they were supposed to. Why she felt that the words are funny? Because they still stood still instead of moving. ते शब्द जे आहेत ते स्तब्ध होते, कारण की प्रिंटेड छापील पुस्तकावरील शब्द हे कसे स्थिर आहेत असं ती म्हणते. कारण की आता जी ती पुस्तकं वापरतायत ते टेलीबुक्स वापरतायत किंवा इलेक्ट्रॉनिक बुक किंवा कम्प्युटरवर वापरतायत, आणि ते कसे आपल्याला फ्लॅश होताना किंवा ते हलणारं अक्षर असते किंवा स्क्रीनवरती अक्षर काय होतात? मूव्ह होतात इकडून तिकडे. परंतु या पुस्तकामधली अक्षरं काही इकडून तिकडे हलत नाहीत, एका जागेवर स्थिर आहेत, आणि त्यामुळे खूप मजेचं आहे असं ती म्हणते. म्हणजे त्यांना ह्या पुस्तकांचा अनुभवच नाही अशा प्रिंटेड पुस्तकं वाचण्याचा. ऑन अ स्क्रीन यू नो, असं या ठिकाणी म्हटले पाहिजे. म्हणजे स्क्रीनवरले अक्षर हलतात परंतु हे हलत नाही. अँड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. And when they turned back to the page before, पूर्वीच्या पानावर पाहिलं तर सेम वर्ड्स या ठिकाणी तिला काय होतंय? पाहायला मिळते, जी की आपण अगोदर पाहिलीत असं. घी सेड टॉमी. घी म्हणजे हा एक नकारार्थी किंवा तिरस्कारपूर्ण अशा प्रकारचा शब्द आहे, जो नाराजीतला सूर आहे, वापरण्यासाठी, नाराजी दाखवण्याकरता वापरतात. व्हॉट अ वेस्ट. काय म्हणतो टॉमी? व्हॉट अ वेस्ट. वेन यू आर थ्रू विथ द बुक
यू जस्ट थ्रो इट अवे, आय गेस. टॉमी या ठिकाणी काय म्हणतोय, जेव्हा आपण हे पुस्तक वाचू, कंप्लीट करू आणि हे पुस्तक वाचल्यानंतर फेकून द्यायचं, म्हणजे ते वेस्टेज होणार, म्हणजे ते काय होणार, कचऱ्यामध्ये जाणार. आणि हा किती अपयोग आहे किंवा हे किती वाईट आहे म्हणतो की वाचल्यानंतर हे पुस्तक फेकून द्यायचं असं त्याला वाटतंय. का? काय म्हणतो तो पुढे सांगितले पहा. आवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड अ मिलियन बुक्स ऑन इट अँड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर. आय वुडंट थ्रो इट अवे. बट टॉमी सेड दॅट आय हॅव plenty of books, means million books on my screen, television screen. माझ्या टेलिव्हिजनच्या स्क्रीनवर अनेक पुस्तकं आहेत, खूप मोठे पुस्तकं आहेत, आणि मी वाचलं तर मला ते वाचल्यानंतर फेकून द्यायची सुद्धा गरज नाही आहे. खाली इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जे आहेत ते आपल्याला तसेच कम्प्युटरमध्ये सेव्ह असतात, ते वेस्टेज म्हणून जात नाहीत, असं तो म्हणतोय. आणि तो अशा प्रकारे त्या पुस्तकाविषयी नाराजी व्यक्त करतोय. सेम विथ माइन, सेड मार्जी. मार्जी सुद्धा म्हणते, मला सुद्धा तसंच वाटतंय. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So the Margie, the main character in this story, she is 11-year-old girl and the Tommy was 13 year. मार्जी ही 11 वर्षाची आणि टॉमी हा 13 वर्षाचा मुलगा आहे. आणि ती म्हणते की मी सुद्धा पुस्तकं पाहिलेत या इलेक्ट्रॉनिक्स, परंतु टॉमीपेक्षा जास्त नाही, असं या ठिकाणी ती म्हणते. शी सेड, वेअर डिड यू फाइंड इट. ती त्याला विचारते की तुला हे पुस्तक कुठे मिळालं. इन माय हाऊस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रीडिंग इन द ॲटिक. तो या ठिकाणी ती जेव्हा विचारते त्यावर तो म्हणतो की मला माझ्या घरी हे पुस्तक सापडलंय, आणि तिच्याकडे न पाहता तो पुस्तकामध्ये रंगून गेलाय, पुस्तक वाचण्यामध्ये गडलाय, आणि तो म्हणतोय की मला हे कुठे माझ्या माळ्यावर सापडलंय. ॲटिक मीन्स माळा. व्हॉट्स इट अबाउट. ते कशाबद्दल आहे हे पुस्तक. म्हणतो स्कूल, शाळेबद्दल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स तिरस्कार. तिला तिरस्कार वाटला. स्कूल, व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल. आय हेट स्कूल. शाळा, शाळेबद्दल हे पुस्तक आहे. काय म्हणले शाळेविषयी असं लिहिण्यासारखं. मला शाळा आवडत नाही, असं ती बोलते. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दॅन एव्हर. मार्जीला नेहमीच शाळेचा कंटाळा किंवा शाळेचा ती तिरस्कार करत असते, पण आता मात्र ती जास्त तिरस्कार करू लागली. व्हाय. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So, Margie already hated school, but nowadays she hated more. Why? Because her mechanical teacher had been given her lot of test after test. ती शाळेचा तिरस्कार करते, परंतु आजकाल जरा जास्त तिरस्कार करू लागली आहे, कारण तिचा जो मेकॅनिकल टीचर आहे, मेकॅनिकल टीचर मीन्स अ टीचर विच शोन ऑन अ स्क्रीन, म्हणजे स्क्रीनवर किंवा मेकॅनिकल जो यंत्र शिक्षक आपण ज्याला म्हणू, मेकॅनिकल म्हणजे यांत्रिक शिक्षक, की जो भविष्यामध्ये असा शिक्षक असेल की जो आपल्याला शिकवेल. त्याचा ती तिरस्कार का करते, कारण की त्याने चाचण्यावर परीक्षा तिच्या घेतलेल्या भूगोलाच्या, आणि तिला त्याच्यामध्ये काही चांगले मार्क्स मिळाले नाही. त्याच्यात तिचा परफॉर्मन्स हा अत्यंत वाईट होत यायला लागला, आणि त्यामुळे तिची आई सुद्धा चिडली, आणि तिची आई दुःखाने म्हणते की तुला मला शेवटी काउंटी इन्स्पेक्टर असं म्हटलंय पहा. काउंटी इन्स्पेक्टर म्हणजे आजच्या आपण जे विस्तार अधिकारी म्हणून किंवा जे अधिकारी असतात जे शाळेंचे इन्स्पेक्शन करतात, तसे भविष्यात सुद्धा ते अधिकारी असतील, त्यांच्याकडे तुला पाठवावं लागेल असं ती म्हणते, कारण की तिचा परफॉर्मन्स हा चांगला नाहीये. आणि नेक्स्ट, ही वॉज अ राऊंड लिटल मॅन विथ अ रेड फेस अँड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स अँड वायर्स. तर तो काउंटी इन्स्पेक्टर कसा आहे, राऊंड लिटल मॅन,
छोटासा गोलाकार मनुष्य दिसायला, रेड फेस, लाल रंगाचा चेहरा आहे त्याचा, त्याच्यासोबत जे आहेत डायल्स आहेत, वायर्स आहेत. ही स्माइल्ड ॲट मार्जी अँड गेव हर अन ॲपल. त्याने हसला मार्जीकडे पाहून आणि तिला एक ॲपल दिलं, सफरचंद दिलं. देन टूक द टीचर अपार्ट. आणि त्या तिच्या कम्प्युटरमधून किंवा त्या टेलिव्हिजनमधून जो टीचरचा जो भाग आहे, तो पार्ट आहे, तो बाजूला काढला, ज्यामधून टीचिंग केली. मार्जी हॅड होप्ड ही वुडंट नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जीला असं वाटू लागलं होतं की आता हा मेकॅनिकल टीचर जो आहे तो बाहेर काढलेला आहे त्यांनी त्याच्यामधून स्लॉटमधून, की तो पुन्हा याला बसवताच येऊ नये त्या काउंटी इन्स्पेक्टरला, आणि मग आपलं हे टीचिंग जे आहे ते बंद होईल तिला, कारण की त्या शाळेचा कंटाळा आलेला होता. परंतु तसं काही होत नाही. तो बरोबर प्रॉपरली तो मेकॅनिकल टीचर जो आहे तो दुरुस्त करून त्यामध्ये बसवतो आणि पुन्हा तिचे लेसन्स प्रॉपरली दिसायला लागतात. दॅट वॉजंट सो बॅड. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. आणि मार्जीला सर्वात जास्त तिरस्कार कशाचा होता? जो स्लॉट होता ज्यामध्ये होमवर्क आपला सेंड करायचा असतो, तो पार्ट तिला आवडत नाही. शी ऑलवेज हॅड टू राईट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. म्हणजे 6 वर्षाची असल्यापासून तेव्हापासून ती तो यूज करते. त्यामध्ये आपण आपले उत्तर आन्सर टाकायचे किंवा आन्सर शीट सोडवायची आणि त्यानंतर कॅल्क्युलेट करून त्या ठिकाणी तिला ते मार्क्स मिळत असे. द इन्स्पेक्टर हॅड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज finished and patted Margie's head. त्याचं काम झाल्यानंतर त्याने मार्जीला या ठिकाणी तिच्या डोक्यावर असं थोपडलं. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes." आणि त्यानंतर तो मिसेस जोन्स म्हणजे मार्जीच्या आईला सांगतो की या लहान मुलीचा काहीच दोष नाहीये. या ठिकाणी जिओग्राफीचा जो सेक्टर आहे, जो भाग आहे, तो काय झालेला आहे, त्याचे गिअर्स जास्त वाढलेले होते, स्पीड वाढलेला होता आणि त्यामुळे तिला मार्क्स कमी पडत होते किंवा ती त्याच्यामध्ये अयशस्वी होती. आणि हे असं जनरली होतं, म्हणजे या मशीन्समध्ये असा बिघाड होऊ शकतो. आय हॅव सॉल्ड इट अप टू ॲन ॲव्हरेज 10 year लेवल. आणि मी आता तो 10 वर्षाच्या लेवलवर आणून ठेवलेला आहे असं तो म्हणतो. मी त्याच्यासुद्धा अशा लेवल्स एजनुसार आपण सेट कराव्या लागतात. ॲक्च्युली the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. आणि त्यानंतर तो सांगतो की मार्जीचा जो प्रोग्रेस आहे तो समाधानकारक आहे, आणि पुन्हा तो तिच्या डोक्यावर असं या ठिकाणी थापडतो तिला. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी वॉज डिसअपॉइंटेड. ती निराश झाली. Why? She had been hoping they would take the teacher away altogether. तिला असं वाटत होतं की हा दुरुस्त नाही झाला तर हा पूर्ण मेकॅनिकल टीचर तो घेऊन जाईल. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. कारण की तिला एक प्रसंग आठवतो की टॉमीचा सुद्धा मेकॅनिकल टीचर असाच 1 महिन्यापूर्वी घडलेला होता, आणि जवळपास तो 1 महिना जो आहे तिकडेच दुरुस्तीला नेऊन ठेवलेला होता. असं तिला सुद्धा वाटलं होतं की काही दिवस आपल्याला सुद्धा या शाळेपासून, मेकॅनिकल शाळेपासून सुटका मिळेल, पण तसं होत नाही. मार्जी बिकेम व्हेरी डिसअपॉइंटेड. अँड आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन इन दिस स्टोरी वी विल सी इन अवर नेक्स्ट session. Okay, thank you. Stay home, stay safe.